Okay, so thank you everyone and welcome to my class on the first semester students of English Honours belonging to the Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. I am Arindam Ghosh, an assistant professor and head in the Department of English, Krishna Chandra College. So we were actually reading about Mahabharata and we have finished off the summaries of the first 6 sections of the book of the Assembly Hall. And right now we are actually we'll begin eventually the 7th section, which is the Orgho Biharan Parva of book of the Assembly Hall. In the previous section, we have seen the Rajshua Parva. What is Rajshua Parva? Rajshua Parva is basically a yagga or a kind of ritualistic rite in which King Yudhishthir will establish himself as the righteous king of the world. Okay, so this is a process. Rajshua is basically a sacrifice, a sacrificial process which a king performs, through which a king will eventually declare about his sovereignty. This is basically announcement of his sovereignty. What is the meaning of the word sovereign? I mean, আগের দিনের ক্লাসে বলেছিলাম SOVREIGN, sovereign মানে what is the meaning of the sovereignty? Anyone? সার্বভৌম। সার্বভৌম। sovereign মানে supreme ruler, especially of a monarch বলা হয়। সার্বভৌম মানে কি? মানে a monarch, আরেকবার বলো। external independence. Absolutely, external as well as internal independence. কোনো ইন্টারন্যাশনাল ফোর্স সেই কিংকে দখল করতে পারবে না বা পারে না, এবং কোনো ইন্টারন্যাশনাল ফোর্স দ্বারা সেই কিং বা সেই কুইন বা সেই পার্টিকুলার গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলড হয় না। India is a sovereign nation. That means India has not been controlled by Pakistan, has not been controlled by Bangladesh or any other countries. Okay, so that is basically sovereignty. There is another word that is suzerainty, SUZERAINTY, suzerainty. Suzerainty means is a relationship in which one state or other polity controls the foreign policy and relations of a tributary state while allowing the tributary state to have internal autonomy. এটা অনেকটা সভরেইনটি থেকে অনেকটা আলাদা। সুজেরেইনটি হচ্ছে যেখানে একটা স্টেট আর একটা স্টেটের পলিটি, গভর্নেন্স এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা দেখব মহাভারতের সময় এই ব্যাপারটাও ছিল। তার কারণ আমরা দেখব যে যখন এখানে এই জরাসন্ধ বধ পর্ব হবে, জরাসন্ধের যে পরবর্তীকালের সন্তান তাকে কিন্তু মানে সিংহাসনে বসিয়ে রাখবে যুধিষ্ঠির, বাট যুধিষ্ঠির উইল ইভেন্চুয়ালি কন্ট্রোল হিজ কিংডম এবং তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়ে যেতে হবে তাদের এই রাজত্বটাকে রাখার জন্য। সো সুজেরেইনটি is basically a relationship in which one state or the other polity controls the foreign policy and relations of a tributary state. এই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য যজ্ঞ কিন্তু ক্রিয়েট করছে অনেকগুলো tributary state. Tributary state is basically a subordinate state, a kind of creating a subordinate relationship to a more powerful state which involved the sending of a regular token of submission. যারা এই টোকেন অফ সাবমিশন হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যকে দেয়, টাকা দেয়, অনেকটাই আমরা বলতে পারি ব্রাইব বা ঘুষ হিসেবে, কারণ তারা যুদ্ধে জিততে পারেনি। তাহলে মহাভারতের সময় কিন্তু এই কনসেপ্ট অফ সুজেরেইনটি, যে আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার করলাম একটা রাষ্ট্র হিসেবে, আমি কন্টিনিউ করতে পারছি না কারণ আমার সেই ক্ষমতা নেই, ফলে এই কনসেপশন অফ দ্য ট্রিবিউটারি স্টেট, এই কনসেপশন কিন্তু সুজেরেইনটির এই কনসেপশনটা কিন্তু মহাভারতের সময় এক্সিস্ট করতো। Suzerainty differs from the sovereignty in the sense that the tributary state is technically independent but enjoys only limited self-rule. এই যে ট্রিবিউটারি স্টেট, এটা মোটামুটি স্বাধীন, সবই করতে পারবে,
কিন্তু লিমিটেড সেলফ রুল, স্বায়ত্ত শাসন বা নিজেকে শাসন করার ক্ষমতা লিমিটেড, সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত নয়। এই স্টেটের কনসেপশন এবং গভর্নেন্সের কনসেপশন কিন্তু মহাভারতের সময় খুবই প্রিভ্যালেন্ট ছিল। তো এই রাজসূয় যজ্ঞতে যুধিষ্ঠির will eventually distribute some of the responsibilities to his brothers, এবং আমরা দেখব যে বিভিন্ন ব্রাদাররা বিভিন্ন ধরনের রোল পাবে। ওই যুধিষ্ঠির actually will eventually send Nakul to Hastinapur to invite ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপা, দুর্যোধন and the other brothers, সবাইকে ডেকে পাঠালো হস্তিনাপুর থেকে। এবং ডাকার পরে যেটা ঘটবে, এই যে আমরা পড়েছি, শ্রীকৃষ্ণ হিমসেলফ ওয়াশ দ্য ফিট অফ দ্য ব্রাহ্মণস, কৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদের পা ধুয়ে দিচ্ছে। দুঃশাসন has been appointed as to supervise the edibles. Edible means eatable objects, ভোজ্য খাদ্য পদার্থ দেখার জন্য দুঃশাসনকে দেওয়া হয়েছে। অশ্বত্থামা was given the responsibility of honoring the Brahmins, ব্রাহ্মণদেরকে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশ্বত্থামাকে। সঞ্জয় was asked to take care of the royalty, এবং যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, এই যে বিরাট বড় রাজসূয় যজ্ঞ হবে এবং এরপরে কিং রাজা হবে। ওকে, এই রাজা হওয়ার প্রসেসে তো অনেক, মানে কেবলমাত্র আমি বললাম রাজা হব, আমি তো রাজা হতে পারবো না, অনেক ধরনের কিং এর সম্মতি লাগবে, এবং এই পুরো দায়িত্বটা বিভিন্ন লোকের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হচ্ছে মহাভারতের সময়। এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে কৌরব আর পান্ডবাস, দো দে আর ডিফারেন্ট ক্ল্যান্স, দো দে বিলং টু দ্য টু ডিফারেন্ট brotherhoods, but here in this particular case এখানে কিন্তু ভীষ্ম থেকে শুরু করে দ্রোণ থেকে শুরু করে দুর্যোধন, দুঃশাসন, সবাইকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বলো পরিষ্কার? এরপরে আজকে আমরা শুরু করব অর্ঘ্য বিহারান পর্ব। তাহলে আজকে আমরা শুরু করছি অর্ঘ্য বিহারান পর্ব, ঠিক আছে? বেশ, this particular section contains 4 chapters and 843 verses. In this chapter, on the day of performing the Avishchenaya rite, which was an important part of the sacrifice, the honorable sages and the Brahmins entered the place of the sacrifice along with the kings. এই যে এই অর্ঘ্য বিহারণ পর্ব, এখানে কি হবে? এখানে একটা বিশেষ ধরনের রাইটের কথা বলা আছে। রাইট মানে স্যাক্রিফিসিয়াল রাইট, বিশেষ ধরনের আমরা বলতে পারি প্রথা। সেই প্রথাকে করার জন্য সেই প্রথার নাম দিয়েছে আভিষছেনিয়া রাইট। সেখানে কি হবে? ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস। এই যে রাষ্ট্রীয় যোগ্যতাটা বেসিক্যালি একটা স্যাক্রিফাইস। এই স্যাক্রিফাইসে দ্য অনারেবল সেজেস এন্ড দ্য ব্রাহ্মিনস এন্টার্ড দ্য প্লেস অফ স্যাক্রিফাইস অ্যালং উইথ দ্য কিংস। রাজাদের সঙ্গে অনেক বড় বড় ঋষি, তাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে, দ্য অনারেবল সেজেস, দে এন্টার্ড দ্য প্রেমাইস, তারা ঢুকলো এই বিরাট বড় যজ্ঞশালায়। And Narad was pleased with the prosperity of Dharmaraj and his performance of the sacrifice. Narad again appears, Narad আবার এসছে, এবং সে কিন্তু ধর্মরাজের যে প্রসপেরিটি মানে অর্থর দিক থেকে প্রতিপত্তিশালিতা, এটা দেখে Narad was very much pleased, সে খুব খুশি। And he thought to himself that Lord Narayan himself took birth in the race of the Kshatriyas to destroy his enemies. এখানে এটা দেখে আমাদের নারদ বলল যে যেন মনে হচ্ছে যে লর্ড নারায়ণ, নারায়ণ মানে বিষ্ণু, বিষ্ণুর একটা অবতার হচ্ছে নারায়ণ, যেন এই ধর্মরাজের মধ্যে, যুধিষ্ঠিরের মধ্যে লর্ড নারায়ণ নিজে জন্মেছেন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে। লর্ড নারায়ণ ক্ষত্রিয় নন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি জন্মেছেন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে টু ডিস্ট্রয় হিজ এনিমিজ, তাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, ডেকে দিচ্ছি। মা কৃষ্ণ বিশেষ এসছে, যাচ্ছে। So he thought to himself that Lord Narayan himself took birth in the race of the Kshatriyas to destroy his enemies. যেন ধর্মরাজের মধ্যে দিয়ে লর্ড নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হয়েছে। So he ordered all the celestials to take birth on earth, and after accomplishing their tasks, to return to the heaven by killing one another among themselves. And Narad বললেন যে he actually ordered all the celestials মানে এখানে celestial বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
স্বর্গীয় স্বর্গীয়, সেলেস্টিয়াল মানে এখানে সেলেস্টিয়াল বডি, দোজ হু আর গডস বেসিক্যালি। এখানে সেলেস্টিয়াল বলতে মানে সেলেস্টিয়াল অ্যাকচুয়ালি মিন্স পজিশনড অর ইন রিলেটিং টু দ্য স্কাই বা আউটার স্পেসে যা লোকেটেড। অ্যাস্ট্রোনমিতে সেলেস্টিয়াল বডি বলা হয় বা সুপ্রিমলি গড, এই সুপ্রিমলি গুড এই অর্থে সেলেস্টিয়াল কথাটা ব্যবহার করা হয়। সেখানে তিনি বললেন যে সমস্ত যারা সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট, যারা যারা ঈশ্বর বা যারা গন্ধর্ব, তারা কেন এই পৃথিবীতে আবার একবার জন্মায়। অনেকেই পৃথিবীতে একবার জন্মেছে, এই আর্থলি একটা লাইফ কাটিয়েছে, কাটিয়ে আবার চলে গেছে হিন্দু মাইথোলজিতে। বলে আর যেন একবার জন্মায় অ্যান্ড আফটার অ্যাকমপ্লিশিং দেয়ার টাস্ক, এবং তাদের যে যার যেটা কাজ, যেমন অনেকেই মনে করতো কৃষ্ণ ইজ অ্যান 8th অবতার অফ দ্য বিষ্ণু। তার কাজ ছিল টু পানিশ দ্য ইভিল পিপল অফ দ্য আর্থ। এই শিশুপাল থেকে শুরু করে আমাদের জরাসন্ধ থেকে শুরু করে এদেরকে পানিশ করা, এটাই ছিল কৃষ্ণর কাজ। এবং তিনি বললেন তাদের এই কাজগুলো করে তারা আবার যেন হেভেনে চলে যায় বাই কিলিং ওয়ান অ্যানাদার অ্যামং দেমসেলভস, তাদের মানে যাদেরকে মারবার কথা তাদেরকে বেড়ে যেন তিনি চলে যান। So having passed such an order, he himself took birth in the family of the Jodhus. বলে তিনি বলছেন যে যদু বংশে কিন্তু এরকম একজনের জন্ম হয়েছে এই নারায়ণের। He is clearly referring to Krishna. And Vishwa asked Yudhishthir to honor all the participants by offering orgho to them. এবং বিশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বলল সমস্ত যারা অংশগ্রহণকারী, all the participants, please you offer orgho. What is the meaning of the word orgho? ARGHYA. বলো স্যার, ঈশ্বর মানে কি বলবো, ট্রিবিউট টু গড, এ ট্রিবিউট টু ট্রিবিউট টু গড, টোকেন টু গড, অফারিং টু গড, তাকে অর্ঘ্য বলে। ঠিক আছে, কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করাকেও অর্ঘ্য বলে, বলি দেওয়াকেও এমনকি অর্ঘ্য বলা হয়। অঞ্জলি দেওয়া, কি বলছো? অঞ্জলি দেওয়াকেও তো বলা হয়, অঞ্জলি দেওয়াকেও অর্ঘ্য বলা হয়। ঠিক ঠিক ঠিক, সরস্বতী পুজোর সময় অর্ঘ্য প্রদানকে অঞ্জলি দেওয়া বলা হয়, অফারিং, ট্রিবিউট। So Vishnu asked Yudhishthira to honor all the participants by offering orgho to them. When asked by Dharmaraj, Vishnu recommended Sri Krishna for the first worship or orgho puja. So যখন বললো যে মানে ধর্মরাজ বললো যে মানে কাকে প্রথম তুমি পুজো করতে চাও, যখন জিজ্ঞেস করলো বিশ্ব, ধর্মরাজ said that বিশ্বই বললো, বিশ্ব recommended Sri Krishna for the first worship. শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে তুমি তোমার পুজো শুরু করো, because he is মানে আমরা একটু পরেই পড়লে বুঝতে পারবো যে এরা খুব ভালো করে জানে who is Sri Krishna, that Sri Krishna is a godly creation, they know it very well. Thus commanded by him, Shahadev offered orgho to Sri Krishna according to the rules of the scriptures. Scripture mean Vedanta, all the important religious books. So religious books অনুযায়ী Shahadev offered orgho to Sri Krishna. But শিশুপাল, এইখানে একজনের উল্লেখ আমরা পাবো, তার নাম হচ্ছে শিশুপাল। এই পর্বে এবং এর পরে শিশুপাল বধ পর্বতে, এখানেই মানে বেসিক্যালি শিশুপাল বধ হবে, এর পরের পর্বটাতে শিশুপাল বধ হবে। শিশুপাল এটাতে আপত্তি জানাবে, বাট শিশুপাল কুড নট বিয়ার দিস অনার টু শ্রীকৃষ্ণ। আমরা আগেই পড়েছি, আমরা আবার দেখবো হু ওয়াজ শিশুপাল। বাট শিশুপাল ইজ ভেরি মাচ ক্লোজ টু জরাসন্ধ। So Shishupal could not bear this honor to Sri Krishna, and criticizing Vishnu and Yudhishthir, he started to chide Sri Krishna. Chiding someone মানে chide মানে কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলা, স্লেজিং। সে বিশ্ব এবং যুধিষ্ঠিরকে ক্রিটিসাইজ করে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতে আরম্ভ করলো, saying that Krishna was not eligible to receive such an honor, এগুলো রিসিভ করার যোগ্য কৃষ্ণের নেই। Rebuking him in many ways, he got up from his seat and was prepared to go out, followed by his companions. সিট থেকে উঠে পড়লো এবং বললো কে কৃষ্ণ, এর কোনো যোগ্যতাই নেই এই সমস্ত বাবার বলে সে তার এই অর্ঘ্যবিহারণ পর্ব থেকে, এই যে যুধিষ্ঠিরের যোগ্য থেকে সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য, তার কম্প্যানিয়নদের নিয়ে সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলো। আমরা এই সিচুয়েশনে একবার দেখে নেব হু ইজ শিশুপাল। দিস ইজ শিশুপাল। আমরা দেখব এই মহাভারতের গল্প অনুযায়ী শিশুপাল has actually committed 99 mistakes against Krishna before this Shishupal Badh Parva, and this Shishupal Badh Parva is actually the 100th one. এটা হচ্ছে তার 100 নম্বর ভুল। কৃষ্ণ শিশুপালের জন্মগ্রহণের সময় পরিষ্কারই বলেছিল
যে যদি সে 100টা পর্যন্ত আমি তার ভুল ক্ষমা করবো, কিন্তু তারপরে নয়, তারপরে নয়, এবং তারপরে আমি আমার সুদর্শন চক্র দিয়ে তাকে মারবো। So this was the mythology of the Shishupal. So who was Shishupal? Shishupal was a son of Damo Ghosh, after whom descendants to Chedi kings were named as Hindu Ghoshis, a tribe of the Jadavas of the Chedi. ফলে এই যাদবরা বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি দে আর নন এলিট পিজেন্ট প্যাস্টোরাল কমিউনিটিজ অফ দ্য কাস্ট ইন ইন্ডিয়া। এই এখানে কিন্তু ভারতবর্ষের এই যে এর মধ্যে অনেক কাস্ট পলিটিক্স কিন্তু ইনভলভ। মাথায় রাখতে হবে এত বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অবতার অফ বিষ্ণু। তাকে কিন্তু জন্মানো হচ্ছে এই যাদব বংশে। এই নিয়ে একটা বিখ্যাত বই আছে কে এন বাজপেয়ী এই কাস্ট পলিটিক্স নিয়ে, যে যাদব বংশ কিন্তু যাদব বেসিক্যালি আমাদের বাংলায় বলতে গেলে গয়লা, মানে বেসিক্যালি বলতে গেলে যারা পিজেন্ট প্যাস্টোরাল, যারা কৃষি বা খামার জাতীয় জিনিসপত্র করে বেঁচে থাকে। ঘোষ মানে আমাদের অনেক ধরনের ঘোষ হয়, কায়স্থ ঘোষ, গয়লা ঘোষ ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই ঘোষেদেরই হিন্দু গোশিস বলে এক ধরনের ট্রাইব হয়। তো সেই ট্রাইবে এই ছেদি কিংদের যারা ডিসেন্ডেন্ট, সেখানে জন্ম হয়েছে শিশুপালের। এই যাদব বংশেই কিন্তু জন্ম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের। মানে ইচ্ছে করে মানে মানে জন্মানোটা দেখানো হয়েছে যাতে সেই পার্টিকুলার ক্লাসটাকে রেসপেক্ট করে সেই সময়কার মানুষ। ফলে কোনো কাস্টই যে মানে কাস্ট যে কেবলমাত্র তার নিজস্ব পোটেনশিয়ালিটি বা তার নিজস্ব এবিলিটিকে সাজেস্ট করে, এটা কিন্তু হিন্দু ধর্মে কোনোদিনও বলা হয় না। যখন প্রথম এই চতুরাশ্রম প্রথা বা বর্ণাশ্রম প্রথা প্রথম শুরু হয়, তখন এই 4টে বর্ণের কথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই 4টে বর্ণের কথা বলা হয় কিন্তু কেবলমাত্র বেসড অন দ্য প্রফেশনাল স্কিল। ক্ষত্রিয়দের কাজ হচ্ছে অস্ত্র চালনা করা, দেখা যে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি একটা দেশের ঠিক আছে কিনা। ব্রাহ্মণদের কাজ হচ্ছে পড়ানো, টু টিচ, to handle the world of the knowledge and learning. That is the basic functions of the Brahmins. কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এরা শেখাচ্ছে এই ক্ষত্রিয়দের, অর্জুন, আমাদের যুধিষ্ঠির, অস্ত্র চালনা, ধর্ম পরিচালনা, এটা ব্রাহ্মণদের কাজ। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যদের কাজ হচ্ছে ব্যবসা করা, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কাজ। Without maintaining the economic prosperity, a nation will eventually fall down. And শূদ্রদের কাজ হচ্ছে ওপরের 3টে ক্লাস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যদের সেবা করা। অরবিন্দ লেখা একটা বিখ্যাত বই আছে, ফাউন্ডেশনস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কালচার। ইটস a very famous book, the foundations of the Indian culture, the foundations of the Indian culture. This is a book written by Sri Aurobindo, The Foundations of the Indian Culture. It's a very, very, very famous book. This is The Foundations of the Indian Culture. এই বইতে অরবিন্দ বলেছিলেন যে আমাদের আজকের ভারতবর্ষের যে কাস্ট পলিটিক্স আমরা চারপাশে যা দেখছি, এই যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রচুর কাস্ট, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফল্টারি রেন্ডারিং of the real conception of the Indian caste. ভারতবর্ষের কাস্ট সিস্টেম কিন্তু প্রফেশনাল স্কিলের উপরে গড়ে তৈরি করা হয়। কে কোন কাজটা করতে পারে এবং সেটা যে বংশ পরম্পরায় করতে পারে বলে এইভাবে তৈরি করা হয়। কিন্তু আমরা বর্তমান সমাজে সেটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করে একটা ভুল জায়গায় নিয়ে গেছি। এটাই অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্য ছিল, ফাউন্ডেশনস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কালচার। তোমরা জানো অরবিন্দ ঘোষ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেমাস 19th century বেঙ্গলি রেভলিউশনারি, যিনি বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিপ্লব করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি পরবর্তীকালে পন্ডিচেরিতে গিয়ে অরবিন্দ আশ্রম তৈরি করেন। A very veteran intellectual man on the Indian culture. ভারতবর্ষের সংস্কৃতির উপরে তিনি একজন অথরিটি, সত্যি বড় অথরিটি। তো তিনি এই ইন্টারপ্রিটেশনটা দিয়েছিলেন। সো শিশুপালের জন্মই যাদবের ছেদি বংশে বাই দ্য শ্রুতসুভা। শ্রুতসুভা হচ্ছে বাসুদেব এবং কুন্তি, সিস্টার অফ বাসুদেব অ্যান্ড কুন্তি। কুন্তি এবং বাসুদেবের সিস্টার হচ্ছে শ্রুতসুভা,
and cousin of the Nanda Baba. He was slain by Krishna. সে আলটিমেটলি কৃষ্ণ দ্বারা স্লেন হবে এবং তার মৃত্যু আমরা দেখব। হিজ কাজন কৃষ্ণ কিন্তু শিশুপালের কাজন, and an avatar of the Vishnu at the great coronation ceremony of the Yudhishthir. Yudhishthir যে রাজ্যাভিষেক, coronation মানে রাজ্যাভিষেক, coronation ceremony of Yudhishthir in punishment for the opprobrious abuse made against his august personage. তার যে ব্যক্তিত্ব সে সম্পর্কে খারাপ কথা বলায়, কৃষ্ণ will eventually slay শিশুপাল। এই যে সুদর্শন চক্র শিশুপালের মাথাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করবে। ফলে এই হচ্ছে মোটামুটি শিশুপালের কাহিনী। যেটা ঘটনা, যেটা মানে মানে আমরা বলতে পারি, আমরা পরে আবার পড়বো, যেটা বেসিক স্টোরি, সেটা কি? স্টোরিটা কি? স্টোরিটা হচ্ছে the Mahabharata states that Shishupal was born with 3 eyes and 4 arms. এটা আমরা পরে দেখব। শিশুপালের জন্ম হয়েছে 3টে চোখ এবং 4টে আর্ম দিয়ে। আমরা পরে আবার ইলাবোরেটরিতে গল্প করব, কিন্তু আগে আমরা ব্যাপারটা দেখি। and his parents were inclined to cast him out. এবার যেটা হতো তখনকার দিনে, এখন এই নিয়ে একটা বিরাট ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে, তার নাম হচ্ছে ডিসএবিলিটি স্টাডিজ। তখনকার দিনে কোন একটা শিশুর জন্ম যদি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হিসেবে হয়, তার মানে হি ইজ আ মার্জিনালাইজড পার্সোনালিটি, হি ইজ নট আ হিউম্যান বিইং, রাদার হি ইজ আ ডিমন। এবং তার জন্ম হয় 3টে চোখ এবং 4টে হাত দিয়ে। ফলে শিশুপালকে তার বাবা মারা সঙ্গে সঙ্গে এই ফরেস্টের মধ্যে বা কোন একটা জায়গায় ফেলে দেওয়ার প্ল্যান করছিল, বাট ওয়ার ওয়ার্নড বাই আ ভয়েস নট টু ডু সো অ্যাজ হিজ টাইম হ্যাড নট কাম। কিন্তু কোনো একটা দৈববাণী, ট্রান্সেন্ডেন্টাল ভয়েস আকাশ থেকে বলল যে এর এখনো সময় আসেনি। It also foretold that his superfluous members should disappear when a certain person took the child into his lap, and that he would eventually die by the hands of the same person. দৈববাণীতে এটাও বলা হলো যে his superfluous members, তার যে ভুল করে বেরোনো যে বডি অর্গান, তার যে 2টো এক্সট্রা হাত, একটা এক্সট্রা চোখ, that will eventually disappear when a divine person will took him into his lap. একজন স্বর্গীয় মানুষ যখন তার কোলে নেবে, ওই এক্সট্রা চোখ এবং হাত তখন তার ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, and he will also would eventually die by the hands of that same person. সেই একই মানুষের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে, and that is Krishna. Coming to visit his cousin, Krishna placed the child on his knees. তার কাজিনকে দেখতে এসে কৃষ্ণ সেই চাইল্ডটাকে তার যে হাঁটুতে রাখলো, and the extra eye and the arms disappeared, thus indicating Shishupal's death was destined at the hands of the Krishna. অদৃষ্টের প্রথম দিন থেকেই কৃষ্ণের হাতেই শিশুপালের মৃত্যু প্রথম থেকেই লিখিত। In the Mahabharata, Shishupal's mother persuaded her nephew Krishna that he would pardon his cousin Shishupal for 100 offenses. সেই সময়ই শিশুপালের মা তার নেফিউ কৃষ্ণকে বলেছিল যে কে তুমি 100টা পর্যন্ত পাপ কাজ, প্লিজ পার্ডন হিজ 100 অফেন্সেস, তার 100টা ভুল কাজ তুমি ক্ষমা করো। এটাই হচ্ছে শিশুপাল বধ পর্বের মূল কথা। তাহলে শিশুপালকে, শিশুপাল হচ্ছে ছেদি কিংডমের একজন রাজা। হি অ্যান্ড হিজ মেটার্নাল কাসেন দন্তবক্র মানে হচ্ছে ক্রুকড টিথ, মানে যার দাঁতটা একটু অন্যরকমের, আর কনসিডার্ড টু বি দ্য থার্ড এন্ড দ্য লাস্ট বার্থ অফ দ্য বিষ্ণুস গেট কিপার্স জয়া অ্যান্ড বিজয়। বিষ্ণুর গেট কিপার মানে বিষ্ণুর গেটে থাকতো এই জয় এবং বিজয়। তো জয় হয়েছিল হচ্ছে শিশুপাল, মানে শিশুপাল আগের জন্মে ছিল জয়, আর এই দন্তবক্র ছিল হচ্ছে বিজয়। এরা এই বিষ্ণুর গেট কিপার হিসেবে অনেক ধরনের খারাপ কাজ করেছিল। তখন বিষ্ণু যেটা বলেছিল যে তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে এসে তুমি শিশুপাল হিসেবে জন্মাবে আর তুমি দত্তবক্র হিসেবে জন্মাবে। জন্মে তুমি তোমাদের পাপের কাজের মানে ঠিক মতো স্যাক্রিফাইস করে সেটাকে ঠিক করে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার তুমি আমার গেটে আবার আসবে। So after their demise, each was allowed to re-enter Vishnu's sacred realm, বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণুর যে সেক্রেড রেলম, তার যে পবিত্র জায়গা, তার নাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠ।
তো শিশুপাল তার মৃত্যুর পরে আবার সেই বৈকুণ্ঠতে জয় হিসেবে ফিরে যাবে। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য ইন্ডিয়ান মাইথোলজি। তাহলে কে শিশুপাল ছিল আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো। শিশুপাল ওয়াজ দ্য সন অফ দ্য দামঘোষ, কিং অফ দ্য ছেদি, and by শ্রুতস্রবা, সিস্টার অফ দ্য বাসুদেব অ্যান্ড কুন্তি। এই দামঘোষ এবং শ্রুতস্রবার ঘরে জন্ম হয়েছিল শিশুপালের, ঠিক আছে। এবং কাজিন শিশুপাল ওয়াজ কৃষ্ণ ওয়াজ হিজ কাজিন, এবং কৃষ্ণর হাতেই এই করোনেশন সেরিমনিতে, যুধিষ্ঠিরের করোনেশন সেরিমনিতে মৃত্যু ঘটবে শিশুপালের। বলো, পরিষ্কার? স্যার বলো। যেটা বলেন যে ওই গেট কিপার যে শিশুপাল হয়ে জন্ম নিয়েছিল, তো সে তো তাহলে কেন শ্রীকৃষ্ণকে মানতে চাইছিল না? ও তো জানে যে ওর গেট কিপার ছিল একটা টাইম। না, অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দু মাইথোলজি কোনো মেমোরি থাকে না, মানে তার যে আগের জন্মের স্মৃতি থাকে না। তো কয়েকজনের থাকে, তারা জাতক হয়, মানে সেটা তো আবার মানে জাতক তো আবার বৌদ্ধ ফিলোসফিতে চলে গেল, অনেকটাই আলাদা। কিন্তু ইন জেনারেল মেমোরি নিয়ে কেউ জন্মায় না, মানে আগের জন্মের মেমোরি যে তার থাকবে তা নয়। সে সেই পাপ কাজটা কন্টিনিউ করবে, সেই পাপ কাজের প্রায়শ্চিত্ত করবে, করে আবার পরবর্তীকালে জন্মাবে, কিন্তু আগের জন্মের কোনো মেমোরি তার সেই মুহূর্তে থাকে না। মানে মানে থাকলে তো মানে তাহলে ব্যাপারটা স্টোরি লাইনটাই অন্যরকম হতো। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ, আমরা ফেরত আসছি, আমরা শিশুপাল বধ পর্বের কাছাকাছি চলে এসেছি। So the king Yudhishthir ran to Shishupal saying that his conduct was improper, misconducted হচ্ছে, সে ভুল কন্ডাক্ট করছে, improper conduct করছে, ভুল ব্যবহার করছে। Vishnu then declared that Sri Krishna alone was to be worshipped by all. Vishnu বলল Krishna is the avatar of is the 8th avatar of the Vishnu. So Krishna ke সবাইকে worship করতে হবে। So he told Yudhishthir that if anyone was not willing to accept that, there was no need to implore him. যদি কেউ সেটা accept না করে তাকে বোঝাবার কোনো প্রয়োজন নেই, যেটা যুধিষ্ঠির বোঝাতে গিয়েছিল শিশুপালের কাছে। Sri Krishna was honorable not only to them but to the three worlds. তিনটে পৃথিবীতেই, তিনটে জগতেই, স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল লোক। The universe is established in Krishna completely. গোটা পৃথিবী কৃষ্ণের মধ্যে established। এটা আমরা যখন গীতা পড়ার সময় কৃষ্ণ তার 10 অবতার দেখাবে অর্জুনকে, নিজের কমপ্লিট গ্লোরি যখন কৃষ্ণ দেখাবে অর্জুনকে, সেটা আমরা গীতায় দেখতে পাবো। মানে উনি বললেন বিশ্ব, the universe is established in Krishna, গোটা ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে। Then he turned to Shishupal and said that it was improper to behave thus with Krishna. বলে তুমি ভুল করছো, কৃষ্ণের সঙ্গে এভাবে ব্যবহার করো না। He who is foremost in knowledge alone will be honored among the Brahmins. যার সবথেকে বেশি জ্ঞান তাদেরকেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুজো করা হবে। Among Kshatriyas the strongest will be honored. এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যার সবথেকে বেশি শক্তি তাকে অনার করা হবে। এই যে বারবার বলছিলাম যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বেসিক স্কিল হচ্ছে নলেজ, নট পাওয়ার, while ক্ষত্রিয়র ক্ষেত্রে বেসিক স্কিল হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট। And among the Boishos, the richest in wealth and grains to be respected. বৈশ্যদের ক্ষেত্রে বেসিক স্কিল কি? তার সবথেকে বেশি টাকা রয়েছে, richest in wealth। ফলে এই চতুর্বর্ণ প্রথা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের সমাজে শুরু হয়েছিল বেসিক্যালি বেসড অন প্রফেশনাল স্কিলস, নট বেসিং অন দেয়ার কাস্ট। তারা কোথায় জন্মেছে তার ভিত্তিতে অরিজিন পয়েন্ট হিসেবে কিন্তু এই কাস্টের জন্ম হয়নি, জন্ম হয়েছিল বেসড অন দেয়ার প্রফেশনাল স্কিল, তাদের পেশাদার দক্ষতা। ক্ষত্রিয়দের পেশাদার দক্ষতা কি? কার কতটা ক্ষমতা। ব্রাহ্মণদের নলেজ, বৈশ্যদের ওয়েলথ। দ্য এজেড ওয়ান is to be respected among the Shudras. শূদ্রদের মধ্যে সবথেকে যার বেশি বয়স্ক, অর্থাৎ যিনি সবথেকে বেশি সেবা করেছেন তাকেও রেসপেক্ট করা হবে, অর্থাৎ শূদ্রকেও এই অর্ঘ্যবিহরণ পর্বে কিন্তু পার্টিসিপেন্ট হিসেবে ইনক্লুড করা হয়েছে। As Krishna was well versed in Vedas and their ancillary texts and also was the strongest of all, there was no one else worthy of the honor. কেবলমাত্র বেদ নয়, বেদের যে বিভিন্ন ভাগ,
আরণ্যক, বেদান্ত, এইগুলো কি বলছেন অ্যানিসিলিয়ারি টেক্সট, তার যে অ্যাসোসিয়েটেড টেক্সট, পুরাণ, এই বিষয়ে কৃষ্ণ যেহেতু ওয়েল ভার্স এবং সব থেকে বেশি শক্তিশালী, তাই কৃষ্ণ হচ্ছে ওয়ার্দি অফ অল কাইন্ডস অফ অনার, সমস্ত ধরনের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। On listening him, Dharmaraj requested him to explain in an order the incarnations and stories of Sri Krishna. তার কথা শুনে ধর্মরাজ মানে যুধিষ্ঠির বলল, মানে রিকোয়েস্ট করলো আমাদের বিশ্বকে যে তুমি কৃষ্ণের কাহিনী শোনাও। The order, the incarnations and stories, incarnations মানে অবতার, বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন ভাবে যে জন্মেছেন বিভিন্ন জায়গায়, সেই জন্মের কথা তুমি শোনাও। So Bhishma then narrated the deeds of the Krishna briefly. এরপরে কৃষ্ণের কাহিনী অল্প অল্প করে কৃষ্ণের যে বিভিন্ন কাজ Bhishma narrate করলো। See, Krishna was in the form of the Narayan previously. Krishna নারায়ণের ফর্মে আগে এসেছিলেন। He is self-born and the great grandfather of all the worlds. Krishna is self-born. Self-born মানে যে নিজেই নিজে জন্মাতে পারে, without the help of any father and mother, without any help of any biological entities. Vishnu হচ্ছে self-born and the great grandfather, এই গোটা স্বর্গ মর্ত পাতালের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। আমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে তিনজন ক্রিয়েটর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দে আর সেলফ ক্রিয়েটেড। বিভিন্ন মাইথোলজিতে বিভিন্ন কথা রয়েছে, কিন্তু অনেকেই এরা সেলফ বর্ন, বিশেষ করে বিষ্ণু তো সেলফ বর্ন বটেই। বিষ্ণু ফার্স্ট ক্রিয়েটেড দ্য ওয়াটার্স, প্রথমে জল তৈরি করেন, দেন হি ক্রিয়েটেড ব্রহ্মা ইন দেম, তারপরে তিনি ব্রহ্মাকে তৈরি করেন। দ্য ফোর ফেসড ব্রহ্মা ক্রিয়েটেড দ্য ওয়ার্ল্ডস, তারপরে এই চারটি যার মুখ এবং দ্য ফোর ফেসেস সিম্বলাইজেস দ্য ফোর ওয়ার্ল্ডস, স্বর্গলোক, গন্ধর্বলোক, মর্তলোক এবং পাতাললোক। The four faces of the Brahma suggestive of the four worlds. অনেক জায়গায় 3 worlds বলা আছে, অনেক জায়গায় 4 worlds বলা আছে। So at the time of the great deluge, এই গ্রেট ডেলিউজের কথা যেরকম বাইবেলে রেফার করা আছে, সেরকম হিন্দু ধর্ম তো রেফার করা আছে। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, there is a subject called comparative mythology. Comparative mythology. কম্পারেটিভ মাইথোলজি মানে কি? মানে তুলনামূলক পুরাণ কথা আমরা বলতে পারি, যেখানে বিভিন্ন দেশের মাইথোলজি, বিভিন্ন দেশের রিলিজিয়ন এবং কালচারকে একে অপরের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয় বিভিন্ন সাইকোলজির নিরিখে, বিভিন্ন লিঙ্গুইস্টিক্সের নিরিখে। এবার এইটা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশেরই বিভিন্ন অরিজিন মিথস আছে। হোয়াট ইজ অরিজিন মিথ? অরিজিন মিথ যে কিভাবে, বা অনেকে এটাকে ক্রিয়েশন মিথ বলা হয়, যে কিভাবে এই পৃথিবী তৈরি হলো। Origin myth is a myth that describes the origin and some of the feature of the natural or the social world. এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাকে মানে এই ক্রিয়েশন মিথ বলা হয়, কেমন করে পৃথিবী তৈরি হলো, বা কসমোগনিক মিথ, কেমন করে এই কসমস তৈরি হলো। এবং বিভিন্ন দেশে এই অরিজিনের বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, বিভিন্ন জায়গাতে এই ক্রিয়েশন মিথের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এই ক্রিয়েশন মিথকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। একটাকে বলা হয় creation ex nihilo. Ex nihilo মানে in which the creation is through the thought, word, dream or bodily secretions of a divine being. যেটা আমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে অনেকটা ঘটছে, যে ব্রহ্মা ভাবলেন, চিন্তা করলেন, এবং ব্রহ্মার চিন্তার প্রসেসের মধ্যে তার শব্দ, আমরা বলি না শব্দই ব্রহ্ম, শব্দের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী তৈরি হলো। অনেকটা খ্রিস্টানদেরও তাই হয়, let there be light and there was light. The God said in the book of the Judges of the Bible, let there be light and there was light. ঈশ্বর বললেন আলো আসুক, আলো এলো। এক্স নিহিলো মানে নিহিলিজম মানে যেখানে কিছু নেই, কিচ্ছু না থাকা থেকে, কিচ্ছু নেই, সেখান থেকে ম্যাটার তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হচ্ছে। এই যে এক্স নিহিলো মানে হচ্ছে নাথিং কামস ফ্রম নাথিং, মানে কিচ্ছু নেই, নিঃশেষ থেকে, সেখান থেকে এভরিথিং ক্রিয়েট হচ্ছে। আরেক ধরনের মাইথোলজি যাকে বলে আর্থ ডাইভার্ড মাইথোলজি, এগুলো অনেকটাই আমরা বলতে পারি গ্রিক মাইথোলজিতে আছে, ইজিপশিয়ান মাইথোলজিতে আছে। আর্থ ডাইভার হচ্ছে যেখানে একজন ডাইভার, ডাইভ করা মানে যিনি সাঁতারু, যিনি তলায় ডুবে যান। এখানে ডাইভার বলতে ইউজুয়ালি আ বার্ড অর অ্যান অ্যাম্ফিবিয়ান সেন্ট বাই আ ক্রিয়েটর
plunges to the seabed through a primordial ocean, অনেক ক্ষেত্রেই ওশান থেকে পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে, ওশানের মধ্যে ঝাঁপ মারলো এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে এই স্যান্ড বা মাড থেকে এই টেরিস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে জন্ম হলো। অনেক জায়গায় দেখা কসমোগনিক এগ থেকে, কসমিক এগ থেকে জন্ম হচ্ছে পৃথিবীর। অনেকে ওল্ড টেস্টামেন্টে, গ্রিক খ্রিস্টান ওল্ড টেস্টামেন্টে একটা বড় এরকম একটা কসমিক এগের কথা বলে, ডিমের কথা, যে ডিমে তা দিচ্ছে ডাভ। তোমরা যখন প্যারাডাইস লস্ট করবে এই রেফারেন্স পাবে। ফলে আবার অনেক জায়গাতে যেটা আমরা মেটামরফোসিসে পড়েছি, যে সিরিজ অফ ওয়ার্ল্ডস এন্ড মেটামরফোসিস আনটিল রিচিং দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড। ফলে বিভিন্ন মাইথোলজিতে এই ক্রিয়েশন মিথের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন, কোথাও এক্স নিহিলো, কোথাও আর্থ ডাইভার, কোথাও কসমিক এগ, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বলা আছে, ঠিক আছে। অনেকে আবার একটা প্রিমিভাল অ্যাবিসের কথা বলেছে, অ্যাবিস মানে একটা গহ্বর, যেটা খানিকটা গ্রিক মাইথোলজিতেও আছে। ফলে আমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে, বা আমরা বলতে পারি হিন্দু মাইথোলজিতে, এই যে ক্রিয়েশন মিথ, এই ক্রিয়েশন, এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির যে কাহিনী, তাতে বলা আছে যে বিষ্ণু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, নারায়ণ, and সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর গ্রেট ডেলিউজ হয়েছিল। গ্রেট ডেলিউজ নোয়ার সময় হয়েছিল। আমরা নোয়ার আর্কের গল্প জানি। নোয়া বেসিক্যালি প্রত্যেকটা স্পিসিস এন্ড দ্য ফর্ম অফ লাইফের একটা কি করে সে তার বিরাট বড় আর্ক বা সে তার নৌকার মধ্যে তুলতে চেয়েছিল, যাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাঁচে। তোমরা কি নোয়ার আর্কের গল্প শুনেছো? হ্যাঁ স্যার। নোয়াজ আর্কের গল্প তোমরা অনেকে শুনেছো। যারা নোয়ার আর্কের গল্প শোনোনি তারা মানে 2012 সিনেমাটাও দেখতে পারো। সেখানেও দেখানো হয়েছে যে কি করে বিরাট বড় একটা জাহাজে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মানে বেসিক্যালি সেখানে আমেরিকা দেখানো হয়েছে। কারণ আমরা জানি যে এলিয়েনরা তো আমেরিকা ছাড়া কোথাও আক্রমণ করে না। তো বেসিক্যালি এলিয়েনরা মানে 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 সমস্ত ক্রাইসিস অ্যাজ এফ আমেরিকাতেই হয়। তো সেখানে কোনো এলিয়েন নেই, সেখানে পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে একটা করে প্রত্যেকটা স্পিসিস তোলা হচ্ছে। এই দিস ইজ দ্য নোয়াজ আর্ক, ফেমাস আমেরিকান ফোক পেইন্টার এডওয়ার্ড হিক্সের আঁকা একটা বিরাট বড় জাহাজ, যার মধ্যে প্রত্যেকটা স্পিসিসকে একজন একজন করে তোলা হচ্ছে, যাতে পৃথিবীটা মানে এই জেনেসিসের ফ্লাড ন্যারেটিভ, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পরেও, ফ্লাডের পরেও যাতে কেউ কেউ বাঁচে। So Noah's Ark refers to the vessel in the Genesis flood narrative through which God spares Noah, his family, and the examples of all the world's animals from a world engulfing flood. একটা ভয়ঙ্কর যে ফ্লাড, সেই ফ্লাড থেকে নোয়াকে রক্ষা করেছিল এই ঈশ্বর। সেই নোয়াজ আর্কের কথা এখানে রেফার করা হয়েছে। তো নোয়াজ আর্ক মানে কিসের ফলে নোয়াজ আর্ক তৈরি হয়েছিল? এই ডেলিউজের ফলে। ডেলিউজ মানে হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর একটা, আমরা বলতে পারি একটা ফ্লাড। কি বলছো? প্লাবন। একটা প্লাবন। এবার এই প্লাবনের কথা প্রায় সমস্ত মাইথোলজিতেই আছে। ফলে আমি এটাই বলতে চাইছি যে মাইথোলজিজ আর অলমোস্ট সেম, তার মধ্যে এলিমেন্ট সাংস্কৃতিকভাবে বিভিন্ন কালচারে আলাদা আলাদা, কিন্তু বেসিক এলিমেন্টটা বিভিন্ন মাইথোলজিতে কিন্তু রিপিট করছে। সেটা গ্রিক মাইথোলজিতে হতে পারে, সেটা সিরিয়ান মাইথোলজিতে হতে পারে, ইজিপশিয়ান মাইথোলজিতে হতে পারে, আবার হিন্দু মাইথোলজিতে হতে পারে, আবার ইসলামিক মাইথোলজিতে হতে পারে। এলিমেন্টটা মোরলেস এক, স্ট্রাকচারটা এক, এবং তুমি অনেক এলিমেন্ট এক পাবে, প্রচুর রিপিটিং প্যাটার্ন পাবে, কিন্তু গল্প বলার ভঙ্গিটা আলাদা হচ্ছে। বলো, কম্পারেটিভ মাইথোলজি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? মানে যেটা বলতে গেছি সেটা বুঝতে পেরেছো তো? ইয়েস স্যার। বেশ। সো at the time of the great deluge everything will recede in him. বলছে যখন গ্রেট ডেলিউজ আসবে তখন সবই আবার কৃষ্ণের মধ্যে ফিরে যাবে। everything will recede in him and Narayan alone will remain, এবং কেবলমাত্র নারায়ণই থাকবে। once upon a time Narayan killed the Rakshasas Madhu and Katyava by placing them on his lap as per their desire. মধু এবং কাটিয়াবা দুজন রাক্ষস, তারা বলেছিল যে আমরা কৃষ্ণের হাতেই মারা যাব, এবং এই নারায়ণ এই দুই রাক্ষসকে মেরেছিল। The fat that came out of their bodies spread all over this earth, এবং তাদের দেহ থেকে যে মেদ ঝরে পড়েছিল, যে ফ্যাট, সেখান থেকে from there onwards this earth was called মেদিনী। মেদ থেকে মেদিনী, এটা একটা মাইথোলজিক্যাল কনসেপশন। আবার এর অন্যান্য অনেক ইন্টারপ্রিটেশনও আছে,
কিন্তু এই মধু এবং কাঠি আবার দেহ থেকে যে ফ্যাট বা মেদ বেরিয়ে আসে সেখান থেকে পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী। And Bhishma then went to describe the incarnations of Varaho, Nrishingho, Bamon, Dattatreya, Parashuram, Sriram, Sri Krishna and Kolki. Kolki avatar বলা হয় যে আমরা এখনো দেখিনি। We will eventually see the avatar of the Kolki later on. কল্কি অবতার হয়তো কলিযুগের একদম শেষ দিকে কৃষ্ণ এই নিয়ে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু বাকি যে 10টা অবতার বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ এবং কল্কি, এই অবতারের একটা ডেসক্রিপশন বিশ্ব দেওয়ার চেষ্টা করলেন। So having described all this, he said that if Shishupal felt that this worship of Krishna was undeserved, he could do whatever he wanted to do, and then he kept quiet. বলো তোমার যদি এত কিছু শোনার পরেও যে কৃষ্ণর 10টা অবতারই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন কৃষ্ণ, এত কিছু শোনার পরে যদি তোমার মনে হয় যে তুমি কৃষ্ণর পুজো করবে না, then it is your wish, but please remain silent. তুমি নিস্তব্ধ থাকো। Sahadev, the son of the Madri, gave a choice to those who did not accept the honor of Krishna and completed the honor of offering অর্ঘ্য টু কৃষ্ণ। সহদেব মাদ্রির যে সন্তান, তাকে বলা হলো তুমি প্রত্যেকের চয়েস দাও, একটা অপশন দাও যে কে চায় কৃষ্ণকে অনার করতে, কে চায় না। যারা করবে না তারা করবে না, আর যারা করবে তারা যেন অর্ঘ্যটাকে অর্ঘ্য বিহরণ করবে, কৃষ্ণকে অর্ঘ্য অফার করে এই রিচুয়ালটা কমপ্লিট করে। অ্যাজ দ্য ওয়ার্শিপ ওয়াজ কমপ্লিটেড, যখন এই ওয়ার্শিপটা শেষ হলো, অনেকে রাজি হলো, অনেকে রাজি হলো না। শিশুপাল became livid with rage and encouraged the kings for a confrontation. শিশুপাল ইনস্টিগেট করতে লাগলো এই অর্ঘ্য বিহরণ পর্বে সভাতে অন্যান্য বিভিন্ন রাজাকে, চলো আমরা যুদ্ধ করি, এই কি আমরা মেনে নেব। A few of the kings who took offense to the words of the Sahadev. হ্যাঁ বলো। হ্যালো হ্যাঁ বলো স্যার। বলছি আমার একটু অসুবিধা স্যার, আমি ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পারছি। আপনি রেকর্ড তো করছেন, রেকর্ড আপনার কাছে নিয়ে নেব। হ্যাঁ অবশ্যই, কোনো অসুবিধা। সো যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে a few of the kings who took offense to the words of the Sahadev, বেশ কয়েকজন রাজা যারা যে সহদেবের কথায় রেগে গেছে, যে মানে যারা অফার করবে তারা করবে, যারা করবে না তারা করবে না, তারা বেশ কয়েকটা রেগে গেছে এবং তারা এই শিশুপালের কথায় instigated হলো। So they took offense at the words of the Sahadev, vowed that they would not allow the coronation of the Dharmaraj or the gratification of the honor of the Krishna. তারা ধর্মরাজের করোনেশনে পার্টিসিপেট করবে না, বা কৃষ্ণের অনারে তাকে সেটাকে গ্র্যাটিফাই করবে না। গ্র্যাটিফিকেশন মানে সেটাকে স্যাটিসফাই করা, সেটা তারা করবে না। And by that Krishna understood that those kings were prepared for a fight. কৃষ্ণ পরিষ্কার বুঝলো তারা যুদ্ধের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, এবং সেই যুদ্ধকে শেষ করার জন্য এর পরের সেকশন শিশুপাল বধ পর্বে কৃষ্ণ শিশুপালকে মারবে এবং যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতি সেখানেই শেষ করবে। আমরা শিশুপাল বধ পর্ব শুরু করছি। So শিশুপাল বধ পর্ব has 6 chapters and 252 verses. আমরা আগেই শিশুপাল বধ পর্বের খানিকটা এলিমেন্ট পেয়েছি যে এবার শিশুপাল বধ পর্ব হয়তো শুরু হবে। সো এই পর্বে রয়েছে 6টা চ্যাপ্টার এবং 252টা ভার্সেস। কে শিশুপাল আমি আগে অলরেডি বলে দিয়েছি। সো অন সিইং দ্যাট সাম কিংস ওয়্যার প্রিপেয়ারিং ফর ফাইট, দ্য অ্যাজিটেটেড ধর্মরাজ আস্ক ভীষ্ম দ্য ওয়েজ টু পেসিফাই দেম। এবার এই যে বেশ কয়েকজন রাজারা অ্যাজিটেট করছে, ধর্মরাজ মানে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলল কি পথ রয়েছে এদেরকে পেসিফাই করার, শান্তির পথে এদেরকে শান্ত করার কি পথ হে ভীষ্ম। ভীষ্ম asked him not to worry as a dog can never kill a lion. ভীষ্ম বলল চিন্তা করো না, একজন কুকুর একটা লায়নকে, একটা সিংহকে মারতে পারে না। Of course the dog, the reference of the dog is actually used here for the kings and lion for the Krishna. So they had already chosen the auspicious path, that path, তারা সঠিক পথ অলরেডি চুজ করে ফেলেছে, কারণ তাদের মৃত্যু হবে নারায়ণের হাতে। শিশুপাল দ্য কিং অফ ছেড়ি, এবার শিশুপালের একটা ডেসক্রিপশন যেটা আমি আগে দিয়েছি সেটা এখানে দেওয়া হবে। শিশুপাল
the king of Chedi, who lost his reasoning power, was acting like a lion only to send the kings to the city of the Jom. লায়নের অ্যাক্টিং করছে শিশুপাল, কারণ অন্যান্য রাজাদেরকে জোমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠাবে বলে, কারণ তাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু ঘটবে। Like dogs before a sleeping lion, these kings were barking, but only till Sri Krishna would get up like the sleeping lion. এরা কেবলমাত্র কয়েকজন কুকুরের মতো চেঁচাচ্ছে এই ঘুমিয়ে থাকা সিংহের সামনে, যখন তিনি উঠবেন এদেরকে শেষ করবেন। So on hearing these words of Bhishma, শিশুপাল reproached him with harsh words, বলে এরকম কথা আমাকে বলবে না তুমি। রিপ্রোচ করলো ভীষ্মকে। He addressed Bhishma as one who sullied the name of the family and asked him why an old man like him was not ashamed of his deed. তোমার মতো বৃদ্ধ লোক, তো এই কাজের জন্য কেন তুমি অনুতপ্ত নয়? আমাকে এরকম কথা বলছো তুমি? তুমি তোমার ফ্যামিলির বার্ডেন, তোমার ফ্যামিলিকে তুমি কালিমা লিপ্ত করছো। He could not give counsel as he was in the third state. তুমি তোমার তৃতীয় অবস্থায় রয়েছো। তৃতীয় অবস্থা বলতে এই কনটেক্সটে বোঝাচ্ছে যে in an intoxicated condition, inebriated condition, প্রপার কন্ডিশনে নয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছো। He did not know any ধর্ম, তুমি ধর্মের কিচ্ছু বোঝো না। And then he related the story of the old swan and said that like that swan he would be killed by all the kings. এর পুরনো গল্প রয়েছে একটা সোয়ানের, সোয়ান বলতে রাজহাঁসের, যেখানে রাজহাঁসকে সমস্ত রাজারা মেরেছিল, তুমিও সেই রাজহাঁসের মতো, তোমাকে সমস্ত রাজারা মারবে। So because of him even the Pandavas stepped out of the path of the virtue. বলে তোমাদের জন্য, তোমার জন্য এই পঞ্চপাণ্ডব ভার্চু, সঠিক ভার্চুর পথ থেকে বিপথে গেছে তোমার জন্য ভীষ্ম। and as a result considered the deeds of Krishna rightful, কারণ তুমি এবং তোমার জন্যই এই কৃষ্ণের কাজগুলোকে তারা সঠিক বলে মনে করছে। The mighty Bhishma raged with fury at the words of the Shishupal. ভীষ্ম প্রচন্ড রেগে গেল শিশুপালের কথায়। He wanted to jump onto শিশুপাল, সে ডিসাইড করলো শিশুপালকে সেখানেই মারবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে। এবার ভীষ্ম caught hold of him and pacified him in many ways. নিজেকেই ভীষ্ম সান্ত্বনা দিল। শিশুপাল however did not care for ভীম, কিন্তু ভীম, the mighty, আমি ভুল বললাম, the mighty ভীম raged with fury. ভীম প্রচন্ড রেগে গেল শিশুপালের এই কথায়, ভীষ্মকে অপমান করেছে বলে। কিন্তু ভীষ্ম বলল, শান্ত হও ভীম, তোমার এটা সময় নয়, তুমি দাঁড়াও। শিশুপাল however did not care for ভীম, তার কিচ্ছু কেয়ার করছে না। Then ভীষ্ম narrated the birth of the শিশুপাল. এরপরে ভীষ্ম সবই জানে, ভীষ্ম শিশুপালেরই জন্মের কাহিনী বলবে, যেটা আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলছিলাম যে দামু ঘোষ এবং শ্রুতশ্রবা, যে বাসুদেব মানে কৃষ্ণের যিনি বাবা এবং কুন্তির বেসিক্যালি সিস্টার হচ্ছে এই শ্রুতশ্রবা, এবং দামু ঘোষ কিং অফ ছেদি এবং শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্ম নেয় শিশুপাল। এবং এই শিশুপালের যে 100টা পর্যন্ত ভুল ক্ষমা করেছে কৃষ্ণ, করার মানে ভাও কৃষ্ণ নিয়েছিল যে 100টা পর্যন্ত আমি ভুল ক্ষমা করে নেব, কিন্তু তারপরে 101টা ভুল ক্ষমা করব না। So in the family of the king of Chedi, a boy was born with 4 arms and 3 eyes. আগেই বলেছি 4টে আর্ম এবং 3টে চোখ নিয়ে ছেদি ডাইনাস্টিতে জন্ম হয় শিশুপালের। His parents were terrified and shivered on seeing him. তাকে দেখে তার প্যারেন্টস তো অবাক হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে, কাঁপছে। 3টে চোখ এবং 4টে হাত নিয়ে কেউ জন্মায়? They wanted to abandon him. তাকে পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা তারা করেছিল। Then a voice from sky was heard to the effect that in the whole lap the boy would lose his extra hands, and on seeing whom his extra eye would recede into his forehead, that very person would be the cause of the death of the boy. আকাশে তখন একটা দৈববাণী হলো, a voice from the sky was heard that যে শিশুটার হাতে, শিশুটার যার কোলে উঠবে তার হাতে যখন তার এক্সট্রা হ্যান্ড, একটা এক্সট্রা হাত মাটিতে পড়ে যাবে এবং তার দুটো এক্সট্রা হাত এবং একটা এক্সট্রা চোখ would recede into his forehead, তার মাথার মধ্যে আর একটা এক্সট্রা চোখ ঢুকে যাবে, সেই মানুষটাই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে, এবং সেটা ছিল কৃষ্ণ। On hearing about that freak child, every king on the earth came to see him. এই অদ্ভুত পাগল, নেচার ফ্রিক কথাটা ইউজ করা হয়, হচ্ছে পৃথিবীর একটা অসম্ভব জিনিস ঘটেছে, তো এই ছেলেটাকে দেখতে সমস্ত জায়গারা এলো পৃথিবীতে, মানে তাকে দেখতে।
The king of Chedi placed the boy on everyone's lap, প্রত্যেকের কোলে দিল। যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে তার হাতটা মাটিতে পড়ে যায়, তার চোখটা ঢুকে যায়। Having heard this news in Dwaroka, Krishna and Balaram went to the city of the Chedi to meet their aunt Srutoshrava. Srutoshravaকে মিটতে কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদেরকে মিট করতে, তার আন্ট সুতোশ্রবাকে মিট করতে, কাকিমাকে কৃষ্ণ এবং বলরাম গেল। The sister of their father বাসুদেব, বাসুদেবের বোন হচ্ছে সুতোশ্রবা। এর ফলে কৃষ্ণর নেফিউ হচ্ছে এই ছেলেটা, এই শিশুপাল। সুতোশ্রবা put her child in the lap of Sri Krishna with affection, আদরে দিল। এবং সেই সময় immediately the two extra hands of the boy fell on the floor, the third eye receded into the forehead. তার মাথার মধ্যে একটা এক্সট্রা চোখ ঢুকে গেল, দুটো এক্সট্রা হাত মাটিতে পড়ে গেল। His mother Sutoshrava was frightened, ভয় পেয়ে গেল, and beseeched Krishna to spare his son's life, বলে আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও। She requested to forgive his offenses. Then Krishna gave the boon that he would forgive 100 offenses. বলে আমি 100টা পর্যন্ত পাপ কাজ ক্ষমা করব, 101 হলে শেষ করব। এবং এই যে করোনেশন সেরিমনি অফ যুধিষ্ঠির অফ ধর্মরাজ, এখানে শিশুপালের এই 101 নম্বর পাপ কাজটা হবে। এর আগে অন্যান্য বিভিন্ন সময় শিশুপাল এবং কৃষ্ণের মধ্যে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয়েছে এবং অলরেডি 100টা মতো অফেন্স সে কমিট করে ফেলেছে। এই কাহিনীটাই, অরিজিন কাহিনী শুনে শিশুপাল তো জানে পুরোটাই। He became doubly angry at the words of Bhishma. He told Bhishma if at all he wanted to praise, he could extol some great chariot warrior like Karna instead of Krishna. যদি প্রশংসা করতেই হয় তাহলে চ্যারিয়েট ওয়ারিয়ার মানে যিনি রথ চালায় অথচ দুর্দান্ত যোদ্ধা, তখন কর্ণর অলরেডি আস্তে আস্তে রাইজ হচ্ছে, কর্ণর প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি প্রশংসা করতেই হয় তাহলে কর্ণের করো, কৃষ্ণের নয়। He further said that there lived on the other side of the Himalayas a bird called Bhulinga, which always uttered words of adverse import. বিশ্বের সঙ্গে হিমালয় একটা পাখি, তার নাম ভুলিঙ্গর তুলনা করলো শিশুপাল। বললো সেই হিমালয়ের পাখিটা সব আজে বাজে কথা, খারাপ কথা বলে চলে। It used to say not to take up any risk, এবং সে বলে যে কোনো রিস্ক নিও না জীবনে, but it always would do imprudent task, এবং সে সবসময় বিভিন্ন ধরনের ইমপ্রুডেন্ট মানে প্রুডেন্স মানে হচ্ছে সঠিক পথে থাকা, জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান। ইমপ্রুডেন্ট মানে হচ্ছে সঠিক কাজ যেগুলো করে না সেগুলোই সে করে। That fool would pick up with its beak the pieces of flesh sticking between the teeth of a lion when the latter was eating. সে বলল, মানে এই আমাদের এই শিশুপালই বলল, that fool would pick up with his beak, মানে সেই পাখিটা, ভুলিঙ্গ তার পাখিটা তার বিক দিয়ে, বিক মানে তার ঠোঁট দিয়ে লায়নের দাঁতের মাঝখানে যে সমস্ত মাংস লেগে থাকে সেগুলোকে পিক করার চেষ্টা করে, কিন্তু লায়ন যে কোনো সময় তাকে শেষ করে দিতে পারে। শিশুপাল নিজেকে লায়নের সঙ্গে তুলনা করছে। সো ইট উড শিওরলি পেরিশ, এবং ভুলিঙ্গ পাখির সঙ্গে ভীষ্ম তুলনা করছে, এবং সেই পাখিটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। Addressing Bhishma as an unrighteous one, he compared him with that bird. বলে তুমি ওই পাখিটা ভীষ্ম, তুমি জানো না আমি লায়ন, যে কোনো সময় তোমাকে শেষ করে দিতে পারি। In reply to those hard words of the Shishupal, Bhishma remarked that he considered all those kings as a blade of grass. বলা তুমি আর তোমার রাজারা হচ্ছে blade of grass, তোমরা ঘাসের মতো, তোমাদেরকে মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিতে পারি। On listening to that, many kings rose up in anger. অনেক রাজারা রাগে উঠে পড়লো। শিশুপাল then invited Sri Krishna for a fight. বলে এসো আমার সঙ্গে লড়ো। শিশুপাল কৃষ্ণকে বলল। Sri Krishna counted the offenses of Shishupal for the sake of all the kings gathered there. গুণ ছিল পাপ কাজগুলো 1 2 3 করে কৃষ্ণ, কারণ ওইসব রাজারা ছিল পাশে, তাদের সামনে একজনকে মারবে চাইছিল না কৃষ্ণ। He said that he behaved reprehensibly with him in front of everyone. বললো যে আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি সবার সামনে, কারণ এখানে এটা একটা করোনেশন সেরিমনি, রাজ্যাভিষেক সভা। He could not forgive him, কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না। On hearing the words of Sri Krishna, all the kings reproached Shishupal, who started to insult Krishna again. ওনারা রাজারা বললো ছেড়ে দাও, শিশুপালকে বললো, কিন্তু শিশুপাল আবার কৃষ্ণকে ইনসাল্ট করতে শুরু করলো।
Then Krishna thought of his Sudarshan Chakra, Sudarshan disc in his mind. Krishna তার সুদর্শন চক্রের কথা তার মনে মনে ভাবলো, that immediately appeared on his hand. যে মুহূর্তে ভাববে সে মুহূর্তে চক্র চলে আসবে। কৃষ্ণ চাইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 1 মিনিটের মধ্যেই শেষ হতে পারত, সেজন্য কৃষ্ণ কোনোদিন যুদ্ধে পার্টিসিপেট করেনি। as the avatar of the Vishnu, কৃষ্ণ এই যুদ্ধে পার্টিসিপেট করেনি, and immediately it appeared in his hand. He then told all those kings that he would forgive only 100 offenses of the Shishupal. তিনি বলল যে তিনি শিশুপালের জন্মের সময় বলেছিল যে 100টা পর্যন্ত তার পাপ কাজ কেবলমাত্র ক্ষমা করব, তার বেশি নয়। and they were over then, এবং সেইটাই 100টা কাজ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। hence he would kill him them, তাকে মারবে কৃষ্ণ। saying so, Krishna cut the head of Shishupal with his disc. বলার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন চক্র গেল এবং শিশুপালের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে দিয়ে চলে এলো। This is the picture of Krishna killing Shishupal. This is the Sudarshan Chakra. A light emanated from the body of the Shishupal. শিশুপালের দেহ থেকে একটা লাইট, আমরা বলতে পারি একটা তরঙ্গ, একটা আলোর তরঙ্গ বেরোলো। ইট বাউড টু কৃষ্ণ, এবং সেই আলোর তরঙ্গটা তার দেহ থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণর সামনে মাথা ঝোঁকালো। অর্থাৎ দেহ থেকে শিশুপালের এই আর্থলি ওয়ার্ল্ডের দেহ থেকে শিশুপালের মুক্তি হলো এবং সে আবার বিষ্ণুর গেটে ফিরে যাবে। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে শিশুপালের আগের জন্মে শিশুপাল ছিল এই জয় এবং দন্তবক্র বলে তার একটা কাজিন ছিল, তার নাম হচ্ছে বিজয়। সে বিষ্ণুর গেটে একটা ভুল কাজ করেছিল বলে দে ওয়্যার gatekeepers of Vishnu and they hence were punished into earth as Shishupal and Dantobakra. জয় এবং বিজয় তাদের নাম ছিল। আবার তারা এই বিষ্ণুর সেক্রেড রেলম বৈকুণ্ঠতে আবার তারা ফিরে যাবে তাদের এই আর্থলি বডি ত্যাগ করার পরে। So it bowed to Krishna, the light emanated from the body of Shishupal. It bowed to Krishna. Krishnaর সামনে মাথা নত করলো এবং আবার ফিরে গেল। যুধিষ্ঠির installed the son of Shishupal on the throne of the Chedi. যুধিষ্ঠির as the ধর্মরাজ বলল ঠিক আছে, শিশুপালের সন্তানকে আমরা ছেদির রাজা হিসেবে আবার বসাবো। At the end, Yudhishthir told the sages that his sacrifice was completed by their power only. সমস্ত বাকি রাজাদের বলল তোমাদের থাকার ফলে, তোমাদের পার্টিসিপেশন এবং তোমাদের ক্ষমতার ফলেই আমার এই রাজস্ব যজ্ঞ কমপ্লিট হয়েছে। The desire was fulfilled. When the sacrifice was over, Krishna went back to Dwaraka. Krishna আবার দ্বারকায় ফিরে গেল। দুর্যোধন and Shakuni, the son of Subala, were in the divine assembly hall. দুর্যোধন এবং শকুনি এই অ্যাসেম্বলি হলে থেকে গেল। এই হচ্ছে আমাদের শিশুপাল বধ পর্ব। এর পরের দিন আমরা পড়ব দূত পর্ব এবং অনুদ্যূত পর্ব। দূত পর্ব এন্ড অনুদ্যূত পর্ব এটা আমরা নেক্সট দিনকে পড়ে মোটামুটি এটাকে শেষ করার চেষ্টা করব। বলো আজকে কি দূত পর্ব পড়াবো নাকি নেক্সট দিন পড়ানোই বেটার হবে? স্যার নেক্সট ডে। বেশ, নেক্সট ডে পড়াবেন স্যার। বেশ বেশ বেশ। তোমাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে তোমরা করতে পারো। ফর এনি কোয়েশ্চেনস আমাকে বলতে পারো তোমরা। স্যার বলো। যে শিশুপাল তো জানতো যে শ্রীকৃষ্ণের হাতেই তার মৃত্যু আছে, তাহলে সে কেন শ্রীকৃষ্ণকে এত অপমান করতো? তার কারণ মানে মানে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে অনেকে জানলেও তো শিওর থাকে না যে তার সত্যি তার মৃত্যু ঘটবে কিনা। আমাকে ধরো কেউ বললো যে তোমার এই রাতে মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তো নাও শুনতে পারি। মানে যারা খুবই আত্মম্ভরিতায় আবৃষ্ট থাকে তারা তো অনেক সময় কোনো একটা মানুষের মানে যদি ডিভাইন প্রেডিকশনও সেটা হয়, যদি সেটা দৈব বাণীও হয় তাহলে তো সেটা মানে না। ফলে শিশুপাল তো নিজেকে লায়ন ভাবছে, শিশুপালের মতে তো সে শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে দেবে। ফলে সে তো জানতো না যে এরকম ঘটনা ঘটবে। ফলে একটা মানুষ যখন এরকম একটা অবস্থায় থাকে সে তো নিজে শিওর নয় যে তার মৃত্যু এভাবে ঘটবে। আসলে মানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া একটু মুশকিল এই কারণেই, কারণ
Indian mythology is based strongly on the conception of the destiny মানে অদৃষ্ট। এর ফলে যতক্ষণ না শিশুপালের মৃত্যু ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বিষ্ণুর গেট কিপার হিসেবে জয় এবং বিজয়ের দেহ, মানে শিশুপালের দেহ থেকে মুক্তি ঘটলেই তার আত্মাটা জয় হিসেবে আবার বিষ্ণুর ঘরে ফিরে যাবে। ফলে এই যে ইটার্নাল সাইকেল অফ দ্য ডেথ অ্যান্ড দ্য লাইফ, এই যে জীবন এবং মৃত্যু, একটা জীবন থেকে ত্যাগ করে আর একটা নতুন জীবন শুরু, বা একটা মৃত্যু থেকে একটা নতুন জীবনের শুরু, এইটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দু মাইথোলজি ইট ইজ প্রি ডিটারমাইন্ড। এই শব্দটা একটু ভালো করে শিখে নেবে। প্রিমিয়ার লিগ আসছে, এই দুটো শব্দ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে বলা হয়। একটা হচ্ছে ফ্রি উইল ভার্সেস প্রি ডেস্টিনেশন বা প্রি ডিটারমাইনেশন। ফ্রি উইল মানে যেখানে স্বাধীনভাবে হিউম্যান ফ্রি উইলে বিশ্বাস করে ওয়েস্টার্ন র্যাশনালিটি, মানে যেখানে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই হচ্ছে শেষ কথা। কিন্তু while on the other hand Hindu philosophy is strongly based on the predestination, যেটা আগে থেকে অদৃষ্ট ঠিক করে রেখেছে। ফলে ফ্রি উইল ভার্সেস প্রিডেস্টিনেশন, তার যে লড়াই, সেই লড়াই সবসময় চলছে। হিন্দু ফিলোসফি ইজ স্ট্রংলি বেসড অন দ্য প্রিডেস্টিনেশন। এখানে শিশুপাল জানা সত্ত্বেও শিশুপাল প্রতিরোধ করবে, তার মৃত্যু ঘটবে সে জানা সত্ত্বেও সে প্রতিরোধ করবে, তার মৃত্যু ঘটবে কৃষ্ণের হাতে, তার দেহত্যাগ করার পরে তার দেহটা আবার ফিরে যাবে বিষ্ণুর গেট কিপার হিসেবে, জয় এবং আরেকজন বক্রদন্ত বিজয় হিসেবে তাদের দেহ ফিরে যাবে। তাহলে এই যে পুরো প্রসেসটা, এটা আগে থেকে ডিটারমাইন্ড, আগে থেকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল ডিটারমাইন্ড, যে পাণ্ডবরা জিতবে কৌরবরা হারবে। আগে থেকেই কৃষ্ণ জানে যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ঘটবে এবং দ্রৌপদীকে বস্ত্র সাপ্লাই করবে। ফলে these are all predestination, these are all predetermined things that Krishna knows. Krishna is an omniscient God. এর ফলে এই বিষয়গুলো যে ঘটবে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই জানা কৃষ্ণের, কিন্তু তাও ঘটনাগুলো ঘটবে, কারণ মানুষ, সাধারণ মানুষ, তারা তো কৃষ্ণের মতো দেখতে পাচ্ছে না, তারা তো কৃষ্ণ নয়, তাহলে তারাই ভুল কাজগুলো করবে। বলো পিয়ালি, পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ স্যার বলো। ওই আপনি যেখানে পড়ালেন না, ওই বিহেভ রিপ্রিহেন্সিভলি, ওইটার মানেটা কি? রিপ্রিহেনশন মানে হচ্ছে মানে ঘৃণার মতো, মানে খুব খারাপ ভাবে ব্যবহার করা। রিপ্রিহেন্সিভলি আবার মানে মানে কোনো একটা বিহেভ রিপ্রিহেন্সিভলি মানে মানে নিজের কোনো কিছু কথা চিন্তা না করে বিহেভ করা, মানে কোন মানে আগে সামনে বা পিছনে কিছু চিন্তা না করে ব্যবহার করাকে বলে রিপ্রিহেন্সিভলি। স্যার বলো। কৃষ্ণ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, যাদব না ব্রাহ্মণ? যাদব বংশে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। মানে 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 জন্মটা তার মানে মানে বেসিক্যালি কৃষ্ণকে যে যারা বড় করে তারা হচ্ছে যাদব বংশ, ঠিক আছে? সেই বংশে কৃষ্ণের বড় হওয়াটা দেখানো হয়। এবার এর পিছনে অনেক ধরনের কাস্ট পলিটিক্স ইনভলভ, যেটা আমি বলছিলাম যে সেই সময়ে সমস্ত কাস্টকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো। ফলে যাদব বংশকে গুরুত্ব দেখানোর জন্য কৃষ্ণের জন্মটা সেখানেই করাতে হয়েছিল সেই সময়। কারণ আমি আগেই বলেছি হিন্দু ফিলোসফিতে কাস্টের কনসেপশনটা কিন্তু বেসড অন দ্য স্কিলস, বেসড অন দ্য প্রফেশনাল স্কিলস, নট অন দেয়ার বার্থ। কেবলমাত্র জন্মের উপরে ডিপেন্ড করে নয়, সে যেখানে বড় হচ্ছে এবং সে সেখানে বড় হয়ে তার কি কি ক্ষমতায়ন হচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করে। ফলে ইচ্ছা করি যাদব বংশে তার বড় হয়ে ওটাতে দেখানো হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। বেশ বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? বেশ, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি আমার ক্লাসের তাহলে অফিসিয়াল রেকর্ডিংটা এখানে বন্ধ করছি, তারপরে তোমরা যে কোনো প্রশ্ন হয় করতে পারো।